बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ो सैनब। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलिए अब हम बदर के सफ़र के लिए निकलते हैं। यहाँ से हम जहाँ पर रहते हैं हमारे घर से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर बदर का मुकाम है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सफ़र आसान करे, हम बदर के मुकाम पर पहुँचेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना आरामदा सफ़र है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और हम बदर के मुकाम के लिए रवाना हो चुके हैं। अपने मुकाम से कुछ किलोमीटर दूर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह जल्द पहुंच जाएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। पहुंच चुके हैं हम बदर के मैदान में। वहाँ पर देखिए आई लव बदर लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम मस्जिद अरीश पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पर हम मुख्तलिफ मुकामात देखेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम मस्जिद अरीश पहुँच चुके हैं। ये मस्जिद अरीश का बोर्ड किधर है? इधर बोर्ड की तरफ चलिए। मस्जिद अरीश में हम दाखिल हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह बोलो जरा, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, मेरी प्यारी बहनों, हम आ चुके हैं बदर के मुकाम पर। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए इधर ख़ब्रस्तान नज़र आएंगे। अभी थोड़ी देर में आपको मैं ख़ब्रस्तान बताऊँगी। और वहाँ और ये जो है ना बदर का मुकाम मदीना मुनव्वरा से 80 मील दूर है। इस जंग में जो है
اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ایک طرف قافلہ آ رہا ہے اور ایک طرف لشکر آ رہا ہے، دو میں سے ایک پر جہاں پر اللہ کے رسول جانا چاہیں گے انہیں عبور حاصل ہوگا، انہیں جو ہے اس پر فتح حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم ٹرانسفر کریں تو 265 کلو سونا کی مقدار کے جتنا مال تجارت لے کر وہ صرف 40 اس کے ساتھ محافظ تھے، ان 40 لوگوں کو لے کر وہ جو ہے اپنے تجارتی قافلے کو لے کے جا رہا تھا، اور صحابہ کرام چاہتے تھے کہ اس قافلے پر حملہ کر دے۔ اور یہ جنگ ایسی اسلام کی امپورٹنٹ جنگ ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اسلام کے جنگ کی اہمیت کیوں ہے، میں آپ سے پوچھوں تو آپ میرا ویڈیو پاز کر کے اپنا جو جواب ہے وہ مجھے بتانا، کمنٹ میں بتانا کہ آپ نے یہی جواب سوچا تھا یا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جنگ بدر ہونے کے بعد آسمان سے زمین پر جھانک کر کہا تھا کہ اے بدریوں، تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ یہ جنگ بدر جو ہے اتنی اہم ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور زمین پر جو ہے سب سے بابرکت لوگ کون تھے؟ یہی بدری صحابہ تھے۔ تو یہ بدری صحابہ کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ آپ اپنا جواب سوچ لیے ہوں گے، تو میں آپ کو وہ جواب بتا دوں کہ اس جنگ کی اہمیت کیا ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی پہلی حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی، اس وجہ سے یہ جنگ بدر سب سے اہم ہے۔ لیکن جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس جنگ بدر کے آنے تک انسانی تاریخ میں کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی اس بات کی کہ کسی نے ایک اپنے خونی رشتے کا قتل کیا ہو۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ اپنے بیٹے کو بولے آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو وہ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ عذاب جو ہے ان دونوں کو ہٹا دیا، باپ بیٹے کو۔ لیکن یہ جنگ بدر یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں جو ہے جنگ بدر یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں جو ہے اپنا بیٹا تلوار کی زد میں آ رہا ہے، تو اپنا ماموں تلوار کی زد میں آ رہا ہے، اپنا بھائی، اپنا قریبی رشتہ دار، اپنا چچا باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے۔ تو اپنے خونی رشتوں پر جو تلوار چلائی گئی یہ وہ واحد جنگ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے بدری صحابہ، آج کے بعد تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف۔ تو انسانی تاریخ کی یہ پہلی جنگ ہے جس میں خونی رشتوں پر تلوار چلائی گئی۔ دور ہو گیا تو آواز ریکارڈ نہیں ہوگی، تقریر کے بعد پھر اس کو یہ کر سکتے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو جو ہے قبرستان کا بھی نظارہ دکھاؤں گی، اور وہاں پر اور ایک بدر کا کنواں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، جہاں پر جو ہے تمام مشرکین کے سردار 70 سردار جو ہے بڑے بڑے مارے گئے۔ ابو جہل بھی جو ہے اس میں مارا گیا اسی جنگ میں۔ اور پھر جب یہ جنگ شروع ہو رہی تھی، وہاں سے جنگ کے لیے لشکر آ رہا تھا، 1000 لوگوں پر مشتمل تھا کافروں کا لشکر، اور ادھر سے صرف 313۔ یہ نہیں کہ مدینہ میں صرف 313 مسلمان تھے، بلکہ مسلمان تو بہت کچھ تھے، لیکن اس جنگ کے لیے نکل کھڑے ہونے کے لیے 313 نے فوری لبیک کہا۔ ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، مقداد بن عمر رضی اللہ نے تو اتنا بہترین جملہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ آپ ہمیں سمندر کے بیچ میں لے جائیں یا برق غمار تک لے جائیں، ہم اپنے آپ سے جو ہے وہ کچھ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ بات سننے کے بعد اللہ کے رسول کا چہرہ ایسا خوشی سے تمتمانے لگا، چہرہ انور پر خوشی کے جو اثرات تھے، آپ کا چہرہ جو پنک ہو گیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ، ابو بکر رضی اللہ، بڑے بڑے صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ جملہ ہم کیوں نہیں بولے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنا رخ انور موڑ کر پھر سوال کیا کہ ہم کس طرف جائیں گے، قافلے کی طرف یا لشکر کی طرف؟ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کے مخاطب ہم انصار ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم صرف اپنے گھروں میں، اپنے مدینے میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، بلکہ نہیں، ہم آپ کا ساتھ ہر وقت آخری سانس تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ ہمیں بیچ سمندر میں لے جائیں، ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو ہر وہ خوشی، آپ کو ہر وہ چیز اپنے لشکر
पकड़ 313 इधर यहाँ पर है एक तरफ, और सामने का साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ने भी इस तरह से कहा कि अल्लाह के रसूल, हम अपने आप से आपको वो कुछ दिखाएंगे कि आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए भी भली बात कही और खुश हो गए कि अंसार और मुहाजिर दोनों भी अल्लाह के रसूल के साथ चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी चाहते थे कि हक हक होकर रहे और बातिल बातिल होकर रहे और लोगों के सामने खुल कर आ जाए ये बात। तो अबू जहल जब निकल रहा था जंग बदर के लिए, तो उसने खाने काबा का गिलाफ पकड़ कर कहा था कि हम में जो ख़ानदानों को तोड़ने वाला है, जो सिला रहमी को काटने वाला है, जो हम में गलती पर है, उसको तो शिकस्त दे, और जो तेरे नज़दीक मोहब्बत वाला है, जो इज़्ज़त वाला है, अल्लाह उसको तो फतह दे। तो ये फ़ैसला मांग कर अबू जहल जब आया था, तो अल्लाह ताला ने इसका जिक्र सूरह अनफाल में भी कहा कि तुम जो चीज़ चाहते थे लो, वो फ़ैसला तुम्हारे सामने आ गया। तो क्या फ़ैसला था कि तुम में से जो इज़्ज़त वाला है वो फतहयाब होगा और जो ज़लील है वो नुकसान उठाएगा। तो यहाँ पर अबू जहल का ये जो चीज़ थी, जब वो अपने शान और शौकत के साथ नाचने वालियाँ, गाने वालियाँ, शराब के मटके वगैरह और फुल जो है पूरे जंग की तैयारी के साथ ज़र्रा के साथ निकले थे, और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 रमज़ानुल मुबारक को मदीना मुनव्वरा से निकले और 17 रमज़ानुल मुबारक को बदर के मुकाम पर डेरा लगाए। तो सिर्फ 2 ऊँट, 70 घोड़े और कुछ तलवारें थी, और कुछ सहाबा तो ऐसे थे सिर्फ अपनी जवानी साथ लेके निकले, अपना जज्बा साथ लेके निकले कि हम अल्लाह के रसूल की राह में साथ में आ जाएंगे अल्लाह के रसूल के साथ, और अल्लाह और उसके रसूल के बात पर जो है जिहाद करेंगे। तो ये जो जज्बा था, इस जज्बे के लिए, इस जज्बे पर देखिए उनके अल्लाह ताला ने जो उनको इतना बड़ा इनाम अता फरमाया। इस इनाम के बाद आप सूरह तौबा की वो आयत को निकाल कर देखिए कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मकान, जब हम इस जंग बदर के तनाजुर में हम जब देखते हैं कि ये इंसानी तारीख़ की वो पहली जंग है जिसमें अपने अपने खूनी रिश्तों को जो है अपने तलवार की ज़द में लाना था, तो ऐसे वक्त में सूरह तौबा की आयत को सामने रखिए, जो तौबा की 24वीं आयत है कि अल्लाह ताला ने जो कहा, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी भाई, तुम्हारे वो कारोबार जिसके मान पड़ जाने का तुम्हें डर है, और तुम्हारे वो ख़ानदान कबीले वाले जिसके लिए तुम जो है बैठे हुए हो, अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा तुमको अजीज़ तर है, तो फिर ए फासिखो, अल्लाह ताला ने ए फासिखो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर इंतज़ार करो। तो यहाँ पर जंग बदर इसलिए अहम है कि यहाँ पर हमें अपनी हर चीज़ को यहाँ पर कुर्बान करने के लिए उठ खड़े हुए थे ये 313 सहाबी। अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में मालूम है, जब जंग ख़त्म हुई तो अल्लाह के रसूल के पास इस हाल में आए कि कान पकड़कर एक लाश का जो है चेहरा, एक कान पकड़कर ऐसा लेकर आ रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये किसका सर लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये मेरे बाप का सर है, आपको गालियाँ देता था, तो आज मैंने इसका काम तमाम कर दिया। ला के जो है अल्लाह के रसूल के ख़दमों में अपने बाप के चेहरे को उन्होंने डाल दिया। तो ये क्या चीज़ है? आज हम ऐसा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपने मुक़द्दम रखते हैं? क्या ऐसी मोहब्बत आज हमारे पास पाई जाती है? और फिर देखिए, एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपके पास मुक़र्रब लोग कौन हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो बदरी साहबा जो इस जंग में शरीक थे 313, आज तमाम हमारे उम्मत मुस्लिमा में अफजलियत का मुकाम रखते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी कहा था कि अल्लाह के रसूल, हम फरिश्तों में भी जिन फरिश्तों ने जंग बदर में मोमिनों की मदद की थी, उन फरिश्तों का मुकाम अल्लाह के नज़दीक, हमारे नज़दीक बुजुर्गी वाला है। यानी फरिश्तों का भी मुकाम बुजुर्गी वाला है, तो फिर इन सहाबा कराम का क्या आलम है? तो ये इस तरह से है। अल्लाह ताला ने वादा किया कि अल्लाह 2 में से एक ग्रोह पर तुम ज़रूर गलबा हासिल करोगे। और मस्जिद अरीश में हम जो गए थे, जो आपने बोर्ड देखा, जो मस्जिद अरीश का आपने नज़ारा देखा, मस्जिद अरीश आपने जो देखी, वो जगह है जहाँ पर अंसार साहबा ने अबू बकर रज़ी अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को जो है पनाह में देकर खड़ा रखा। और उसाद बिन मुआज़ ने तो यहाँ तक कहा था कि अल्लाह के रसूल, अगर आप देखें कि हम जंग हार रहे हैं तो आप अपने साथी को लेके कहीं और चले जाइए और वहाँ जाकर इस्लाम की तबलीग कीजिए। इतना बड़ा इसार और क़ुरबानी, इतना बड़ा ईमान का जज्बा आप कहाँ हाथ देखेंगे? तो जहाँ जहाँ अल्लाह के रसूल पड़ाव करते थे, ये लोग एक मस्जिद बनाते थे।
تو یہ مسجد عریس وہ مقام ہے جہاں پر بدر کے مقام پر اللہ کے رسول پڑاؤ ڈالے تھے، اور آپ دونوں ہاتھ اتنے بلند کر کے دعا کرتے تھے کہ آپ کے کندھے پہ جو شال تھی وہ گر جاتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنا شال اٹھا کر اللہ کے رسول کو اڑا کر بولے، اللہ کے رسول اتنا بھی الہ وزاری کیسی، اتنا بھی کیا ہے، آپ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گا، آپ ضرور فتح یاب ہوں گے۔ آپ دونوں ہاتھ بغلوں کی سفیدی نظر آتی، اتنا بلند کر کے اللہ سے بولتے، یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ان کی اللہ تو مدد نہ کرے تو یہ پھر اس زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ نے ہمت بندھائی کہ ضرور تمہیں فتح حاصل ہوگی، اور اس کے بعد آ کے بہت سارے ایمان افروز واقعات آپ جنگ بدر کے اس میں ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور آج یہاں پر یہ نظارہ کرتے ہوئے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو مجھے ایک اہم بات یہ بتانا دل چاہ رہا کہ جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے رسول ہر جگہ جنگ ختم ہونے کے بعد 3 دن ٹھہرا کرتے تھے، مشرکین کے جو لاشیں تھی، اب اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ابو جہل کا پتہ کرو، مشرکین کا اور کون سا سردار کہاں مارا جائے گا، اللہ کے رسول نے یہ تک بھی بتا دیا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کو اس وقت دیکھے جب اس کی سانس آری جاری تھی، ابھی اس کی جان باقی تھی، تو آ کر اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، کون فتح یاب ہوا، تو ابو جہل کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فتح یاب ہوئے۔ تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے کہا مجھے ابو جہل کا لاش دکھاؤ، اس کا جو قتل ہونا ہے دکھاؤ۔ جب ان کو لے کر جایا گیا اللہ کے رسول کو ابو جہل کی لاش کے پاس، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ فرعون ہے اس امت کا، حاضر فرعون، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو آج حالات جب تبدیل ہوتے رہیں گے تو یعنی کہ بدر کے حالات آتے رہیں گے، کبھی احد کے حالات آتے رہیں گے، کبھی خندق کے حالات آتے رہیں گے، کبھی فتح مکہ کے حالات آتے رہیں گے۔ تو یہ جیسے ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، تو آج کے دور میں ابو جہل کون ہے، آج کے دور میں ابو لہب کون ہے؟ تو آج کے دور کے ابو لہب ابو جہل سے ہمیں لعنت بھیجنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اور آج کے ابو جہل اور ابو لہب پر ہم ایسی ہی لعنت بھیجتے ہیں، ان کے لیے ایسے ہی بددعا کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے کی تھی۔ تو یہ ایمان افروز جگہ ہے، یہاں پر ایمان کو بڑھانا چاہیے، اور اپنا آپ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں، یہ احساس میں مزید پختگی آنی چاہیے۔ دیکھیے 4.5 میل چوڑا اور 5 میل لمبا بدر کا یہ علاقہ ہے، اور یہیں سے تجارتی قافلے آیا جایا کرتے تھے۔ اور یہ پہاڑ وغیرہ دیکھ رہے نا، کئی لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جنگ کا پہاڑوں پر آ کر بیٹھے تھے، تو جو فرشتوں کی مدد آ رہی تھی تو مکھیوں کی طرح بن بناہٹ زوئیں زوئیں کانوں کے پاس سے گزر رہا تھا، ایسا زوئیں زوئیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1000 صاحب نشانہ فرشتوں سے اے رسول اللہ آپ کی مدد کی جائیں گی۔ تو اس کا بھی نظارہ ان لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا جنگ کے بعد، اللہ کے رسول سعد رضی اللہ کہتے ہیں مجھ سے پہلے میرے تلوار سے پہلے مشرک کا سر گر جایا کرتا تھا۔ اور ایک سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تم ہمیں مبارکباد کیوں دیتے ہو، یہ ہم سے پہلے تو جنگ فرشتوں نے لڑی ہے۔ اور وہ جو جنگ میں تھے مشرکین، وہ بولتے تھے کہ ہمارے گنجا سر والا ہم سے کوئی آ کر ہم سے لڑ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ اور ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک کوڑے کی زناٹے دار ایک مشرک کو پڑا، اس کے لاش کو دیکھا گیا تو ناک سے لے کے چہرے پر ہرا ہرا گرین جیسا کوڑا مارا گیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فرشتے نے اس کو جو ہے قتل کیا ہے۔ تو اس طرح فرشتوں نے مومنین کا، مجاہدین کا یا پھر بدری صحابہ کی اس طرح سے مدد کی کہ ان کے دلوں کو مضبوطی سے بنایا، اور ایک ایک پور پر اور ان کے ایک جوڑ پر ضرب جو ہے لگائی۔ ہاتھ چلتے تھے صحابہ کرام کے، لیکن مدد ہوتی تھی وہ فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایمان افروز واقعات جو پڑھتے ہیں تو ان جگہوں پر ہمیں لے جائے۔ اور میرے دل میں بہت سارا خواہشات ہیں، اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اب میں یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ اس کو دور مزید اور ساتھیوں تک پھیلائیے۔ انشاءاللہ میں اور ایسے مقامات پر جا کر ویڈیو بنانا چاہتی ہوں، اور میں دیکھنا چاہتی ہوں اور آپ کو دکھانا بھی چاہتی ہوں کہ یہ کیسے مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کو قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
माशाल्लाह देखिए 1400 साल पुराने वाक़यात। अभी हम जो मस्जिद ये बदर का मुकाम जो देखे ना, अब ये खंडरात पर भी एक नज़र डाल लीजिए, कितने छोटे छोटे हुजरे थे हुआ करते थे। देखिए कितने बाई कितने की होंगे ये हुजरे, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ ये 7 फीट होगा, ये कुछ 4 फीट होगा बस। और इनकी हाइट, जब हम पिछली बार आए थे तो ये पूरे मकानात सालिम हुआ करते थे, छत के साथ थे। ये एक एक कमरे के जो मकानात थे पूरे सालिम हुआ करते थे। बारिश पानी हवा से ये गिरते जा रहे हैं। अब इतना ही 1400 साल पुराना बाकी आपको नजर आ रहा है। ये खंडरात है, देखिए ये खंडरात है। ये पुराने ज़माने में ऐसा लिपा थोपा जाता था। कितने छोटे छोटे हुजरे हैं। पिछली बार आई थी तो उसको छत भी था, हवा बारिश की वजह से ये सब गिर गए। कितने बाई कितने फीट के चौड़े होंगे ये? 3 बाई 4, 7 बाई 4। देखिए कितने छोटे छोटे मकानात हुआ करते थे। 1400 साल पुराने बाक़ियात हैं ये, उस ज़माने के बाक़ियात हैं ये। कितने छोटे छोटे हुजरे हैं माशाल्लाह। सब मिट्टी भी बोदी हो गई होंगी, है ना? पूरी पूरी मिट्टी भी बोदी हो गई। देखिए देखिए मिट्टी भी बोदी हो गई। 1400 साल से ऐसे ही खड़े हुए हैं। ये बाक़ियात है, ये उस ज़माने के बाक़ियात है। देखिए कितना छोटा हुजरा है, कितना छोटा रूम है। आज हमारे 40-60 के मकानात या बड़े बड़े महलात हमारे, और उनका दौर देखिए कैसा था। ये जो उसके ऊपर जो छत हुआ करती थी वो छपरे के हुआ करती थी, जो ठंडे के लिए छपरे डालते थे। इसके ऊपर जो छत हुआ करती थी छपरे की, और कोई वेंटिलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ पर एक लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था। अब वो भी गिर चुका है। और पीछे जो ऐसा मेहराब हुआ करते थे, एक खूंटी देखिए ज़रा, इसको बताइए वहाँ खूंटी जैसा है ना, उसको टंगाया करते थे। और वो जो दिख रहे मेहराब है वो। ये कितने वक्त देख रहे हैं। और शुरू में आप देखें कि मैं धूप में थी। दरअसल ये बदर का वो कुआं मैं तलाश कर रही थी जहाँ पर मुशरिकों को खींच के अल्लाह के रसूल ने उनको उस कुएं में डालने के लिए कहा था। और आखिर में कहा था कि एक एक मुशरिक सरदार का नाम लेकर, काफिर सरदार का नाम लेकर, क्या तुमने अल्लाह के उस वादे को पूरा पाया जो अल्लाह ताला ने तुमसे किया था? ये बात जब कही तो उमर रज़ी अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह के रसूल क्या आप मुर्दों को सुनाते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम इनसे ज़्यादा नहीं सुनते, यानी कि मुर्दे सुनते हैं, ये मुर्दे तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल ने बताया था। ये बुखारी की हदीस में रिवायत भी है। तो वो कुआं जो था ना, पहले कुआं जैसा था, लेकिन लोग मारे गुस्से के उसमें पत्थर वगैरह फेंक कर, अब वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो जो पत्थरों से जो पाट दिया गया है, ज़रा जूम करके बताइए। ये जो पत्थरों से पाट दिया गया है ना, ये कभी यहाँ पर कुआं था और आज इसको ज़मीन के बराबर ये हो गया। ये अंदर इसमें फेंकते अब इसकी हालत ये हो गई है। अल्लाह ताला इन मुशरिकों पर लानत करे। आज के जो अबू जहल, आज के अबू लहब, आज के जो ये काफिर सरदार हैं, अल्लाह ताला उन पर अजाब नाजिल करे और उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को बदरी सहाबियों की तरह अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह एक शेर है ना, फ़िज़ाए बद्र पैदा करके फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं ख़तार दर ख़तार आज भी। तो आज भी वो मोमिनों के अंदर अगर जज्बा पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला वो फ़रिश्तों की मदद हमें फिर से इनायत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें उन लोगों में लिख ले, फ़तूबा लिल ग़ुरबा, आमीन सुम्मा आमीन।